Navratri celebration, and it has come to an end today. Actually, today is Durga Puja. Actually, today, we are so lucky that all these great artists are available. Like usually, they are not available, and getting dates from them is a very difficult thing. But today, luckily, all four like gems of our Karnataka, we got opportunity and to listen to all of them together. Like sometimes if our Vidwan Vinay Sharma is free, our Vidwan Prashant won't be free, and violinist, our great violinist like Mysore Keshav, you all listen to them and then what you will feel that I am not exaggerating, because I am a great fan of all of them. And Bharadwaj, Vidwan Bharadwaj, Morchi, you all have to see, it is a magical. And now today we are going to get magical experience with all these great artists. And I think Durga Mate, our Parvati, our Devi is going to bless all of us. And I think I have to thank airport authorities for getting this opportunity for performing our this one like classical music performance all the 9 days, and there are no restrictions. And one thing, like 3 days airport authorities celebrated some function over there, and there is a very big place to celebrate, and they asked us to shift to that place venue. And I didn't want it because this is an airport arrival place, and it is easy if people who come here, like while passing, they will see into it, and lots of viewership will be there. And no, I want to thank all my online viewers, because thousands of views are happening. First program is above 5 lakhs it reached, and now today, for my happiness, Chandana TV has come and Public TV has come, even Raj TV is going to come, and so many local TVs or YouTubers are also has come. And I'm very happy and thankful to all of them, and please spread this, and it is our motive to bring positiveness for youngsters as well as entire atmosphere. And you all know, as we worship God, positive energy is going to emit. It is just to make people understand about our classical music and start more and more followers to log into our classical music. And all the best to all the artists, and thanks for all the people who are viewing here. Thanks all the TV medias, and thank you. ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ವರ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. We will be starting this concert in the traditional format of Carnatic classical music with a compositional form called Varna. This is in the raga called Saveri and set to a tala called Aditala. And once again, wishing all of you a very happy Navratri 2025. Sarasuda Maru
sa ni da pa da ni sa ga ni ga sa ri ga sa ri ma pa. ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಫೋಟೋ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. On behalf of all of the artists on stage and on behalf of all of the artists who performed in this series 9 days, I would like to thank from the bottom of my heart Shyamala Krishna Sangeet Sabha and the founding president secretary Srimati Vidushi Revati Kamath madam for having conceptualized this beautiful thought, this very unique initiative along with Hatti Kapi. This venture, this initiative is so unique and so wonderful to have been curated here at the Bangalore International Airport Terminal 1. This was a very, very unique experience for us, a wonderful experience for all of us on stage, and thanks to all of you for having come here in large numbers, during the concert, listening to the concert, listening to the music, and then appreciating and applauding all of the artists. That truly means a lot. Thanks to the airport authorities for having given permission for this wonderful cultural festival, musical festival that we have had. Thank you madam, thank you so much. And Vinay Sharma, Vidwan Vinay Sharma has got his own sabha called Krishna Jana Sabha, Krishna Kala Kendra. Usually me and Shyamala Krishna Sangeeta Sabha and Krishna Kala Kendra together we are organizing some events, and in future you have to be part of Shyamala Krishna Sangeeta Sabha, and like even I want Vidwan Prashant and Mr. Keshav all have to be together like in our Sabha. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರದ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 9 ದಿನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿರೋ ನಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಥರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ವ? ಇವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ವ? ನಿಮ್ಗೇನಾರೋ ಬೇಜಾರಾಯಿತಾ? ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನವರಾತ್ರಿ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದಿಪೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶಾರದಾಂಬ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶೃಂಗಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದ್ರು, ಗಣಪತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿತು ಅವರು ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನಗೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.
ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಕುಮರೇಶ್ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಈಗ 4-5 ದಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣವರಪು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗಾರು ಅಲ್ಲಿನ ಅರೈವಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರು ಆನರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಡಿವಿನಿಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡಿವೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನಗಳನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅನುಭವ ನನಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ನವರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು, ಏನು ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಯಾರೂ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಾದಾಗ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ, ಯುಗಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತದ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಒಂದು 3 ದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1ನಲ್ಲಿ, 3 ದಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದಸರಾನ. ಸೊ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1ನಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2ಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವು 9 ದಿನ ಸಾಂಗವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ದೇವಿನ ನಂಬಿ, ದೇವಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ದೇವರಿರೋದಂತಲೂ ನಿಜ. ಆ ದೇವಿನ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ 9 ದಿನವೂ 9 ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 9 ದಿನ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ. ಅದು ನೀವು ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ದೇವಿ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಫಿಲಮ್ ಸಾಂಗು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇವರು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಪಾಲ್ತಾನೆ.